हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट Very Good good morning, morning, sir. sir. ओके शुभ सकाळ पिलामाने तुमाने विज्ञान बहिर प्रथम द्वितीय अध्याय तुम सरी जाइछि Yes, sir. ओके वेरी गुड वर्तमान में देखिबा आम षष्ठ श्रेणी रो तृतीय अध्याय को आमे जिबा हैला Yes. से तृतीय अध्याय रे तुमार कोन अछि तो बहि देखछ ना बहिरे कोन अछि तृतीय अध्याय रो प्रसंग कोन अछि पिलामाने ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପରିଷ୍କରଣ वेरी गुड खाद्य पदार्थर परिष्करण आमे देखिबा खाद्य पदार्थ केमती परिष्करण करिया ता विषय आमे आलोचना करिया ओके ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। sir. ओके आमे देखिबा एठी देखो पिले माने आमे जो खाद्य पदार्थ परिष्करण कर सारला परे हमने कोन माने तुमे माने कोन शिखिबो हला कोन तुमे माने कोन जानिबो प्रथमे जल को नेबा जल को परिष्कार करिवा प्राणी यथा परिश्रमर पद्धति को वर्णना करि परियो तुमे जदि ए अध्याय पढिबो हला ए प्रसंग पढि सारला परे जानिबो सेकंड थिंग होची आमे जानिबा शस्य अमल पद्धति द्वारा शस्य को परिष्कार करिवा प्रक्रिया को बुझाई परियो बुझिला कि ଆଜ୍ଞା Yes, sir. ओके ताले आमे कोन काम करिया देखो एठी गोटे प्रथम देखियो आमे परिश्रवण प्राणी अच्छा परिश्रवण काहा को करियो आमे ଜଳକୁ जल को आमे परिश्रवण करिया ओके ताले देखियो आमे केमि ताको परिश्रवण करिया अच्छा ए चित्र देखुछो पिला माने ए चित्र होची काहार चित्र देखुछो नदी जलर बन्या 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 हेचे ना बन्या प्रपीड़ित गोटे अंचल गोटे गाँटा पर जौन प्रपीड़ित हेचे ना नहीं ओके कोन को दिन सेटा हुए वर्षा दिନରେ वर्षा दिन रे नदीर बन्या हेले ए भलिया परिस्थिति सृष्टि हुए हैला सेकंड प्रश्न आउडे देखो एपटे कोन चित्र देखुछो तमे माने ଗାଁ ପୋଖରୀର गोटे पोखरी रो ना ए पोखरी पानी केम देखा होची केम देखा होची से बोधे वर्षा दिन रो पोखरी पानी को हमें देखिबा केम देखा जाय ଗୋଳିଆ ଗୋଳିଆ कोलिया देखा देखा जाय परिष्कार देखा जाय नहीं ଆଜ୍ଞା अच्छा ठीक अछि जदि एमिति जदि गोड़िया हे जाए पोखरी पानी बन्या पानी ताले आमे से पानी को आमे परिष्कार करि परिया कि ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା sir. sir अच्छा परिष्कार करि परिया काहे कि ना से सब सब जगह पानी ता अपरिष्कार हे थाए आमे ताको पीबा उपयोगी हे पारे नै किंतु आमे पीबा को पड़ियो पानी को ना नै ଆଜ୍ଞା तेणु एठी देखो एठी आउटी चित्र कोन देखा होची ଏଟା ବର୍ଷା ଦିନେ ସେ वर्षा दिन ନଦୀ गोटे ଜଳଟା नदीर चित्रटा ना नै ଆଜ୍ଞା। नदीर गोड़िया हेची केमती तार चित्रटा देखा हेची ए देखो वर्षा दिने बन्या समय रे नदी पानी और पोखरी पानी मध्य गोड़िया हो जाय थाए ଆଜ୍ଞା हुए कि नहीं ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା sir हाँ ठीक अछि ताले हम देखे यार कारण सब कोन तुमे कहि परियो कि ଯୋଉ ନଦୀ ଜଳରେ କୁଟା କାଠି ଏଗୁଡା ସବୁ ଭାସି ଆସିଥାଏ हाँ आ कोन हेता बिले सर पोखरी नदी नाଳर जल सब एकाठी हेबा द्वारा एमती हेथाई पारे ओके ओके वेरी गुड आ कोन हेता माटी गोड़ी माटी भी मिसिकी जल ओके सेठी गोड़ी माटी मिसियो बाली मिसियो विभिन्न प्रकार अलिया आवर्जना मिसले से पानी गोड़िया हेता ना नहीं ठीक अछि वेरी गुड धन्यवाद तो ये जल आमे जहाँ तुमे कहूथिलो जलरे माटी बाली धूली मिसी गले एहा गोड़िया हेइथवार तुमे माने कहूथिलो वास्तव से ही हेइथाय ना नहीं ଆଜ୍ଞା sir तो एही गोड़िया जल को परिष्कार करि परिबा कि आमे ଆଜ୍ଞା Yes, sir. sir. परिष्कार करि परिया ଆଜ୍ଞା अच्छा केमिति ताको परिष्कार करिबा तुमे जानिछ कि ନାଇଁ Sir. sir. ओके देखिया ताको केमिति आमे परिष्कार करि परिबा हला ए देखो ए कोन देखा होची चित्र कोन देखुछो तुमे माने ବିକର ଗୋଟେ ଅଛି अच्छा ଫନେଲ ଗୋଟେ ଅଛି हाँ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ ପେପର फिल्ट्रेशन पेपर आ गोटे बिकर गोटे अछि ना नहीं ଆଜ୍ଞା देखा छै तो गोड़िया जल को आमे किपरि परिष्कार करिबा गोटे प्रणाली आमे अवलंबन करिबा हला ଆଜ୍ଞା देखिया केमिति आमे तो अवलंबन करिया देखो गोटे प्रथम आमे कोन करिया पिला माने ए चित्र कोन देखछो तुमे माने ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଅଛି गोटे ग्लास से गोड़िया पानी ଅଛି अछि ना नहीं ताले आमे गोड़िया पानी कोन कोन आमे करिया केमिति ताको परिष्कार करिया आमे देखिबा हला ए देखो गोटे काच ग्लास से अधा पर्यंत गोड़िया पानी पुराओ जहाँ चित्र देइछि से भलिया करिया नेबा याको किछि समय स्थिर भाबरे गोटे स्थान रे रखि देबा हला ଆଜ୍ଞା रखिला पर आमे कोन देखिबा रखिला पर कोन तुमे देखिबो कोन देखुछो तुमे एथरे ଗ୍ଲାସ ତଳେ ମାଟି ଗୁଡା ଜମି ଯାଇଛି ग्लास तळे ମାଟି ମାଟି। ଜମି ଯାଏ किछि पदार्थ जमि जाइछि ना सर नहीं ऊपर कोन आ ऊपरे कोन गोटे रहउछि सर ମଇଳା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡା ଭାସୁଛି अच्छा किछि पदार्थ ऊपरे भासुछि और किछि पदार्थ ग्लास ତଳେ तळ भागरे बसी बसि जातो तुमे देखिछो ना नहीं ଆଜ୍ଞା अच्छा अच्छा पानी रे कोन सब भासुतबार तुमे देखुछो କାଠି କୁଟା ପତ୍ର अच्छा वेरी गुड ग्लास तळ भागरे कोन जमि जाउछि ବାଲି ବାଲି ମାଟି ଗୋଡି ମାଟି बोते बादी गोटे देखा होछि ना बाली गुडी भारी पदार्थ गुडी को तळ भागरे बस्तारे जाना पड़छि ना नहीं ଆଜ୍ଞା अच्छा देखिबा जहाँ तुमे कहूथिलो से सब कोन कोन देखो
प्रथम जहाँ कौन कहूथिलो ଧୂଳି धूली ओके नेक्स्ट कौन देखि पाइबा आमे सेथिरे माटी माटी थर्ड रे कौन पाइबा आमे बाली वेरी गुड बहुत धन्यवाद पिला माने बढ़िया देखछन्ती हो हला तापरे ये देखो इटी को कौन नेइछो आमे पिला माने से जो गोलिया पानीटा आमे नेइछो गोटे प्लास रे आमे कोन अछि गोटे गोलिया पानी में नेइछो हला नेक्स्ट आ गोटे चित्र देखो ए चित्र कौन देखछो वर्तमान ତଳେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ତଳେ ମାଟି ମାଟି ବସି ଯାଇଛି ବାସ୍ तळे ବସି बसी अछि किछि पदार्थ तळे बसी अछि आ किछि अंशटा सफा देखा अछि पानी किछि अंश पानी देखा अछि किंतु एटा कोन सफा पानी की ନାଇଁ ନା ସାର୍ ସାର୍ सफा पानी काहे कि किछि अंश ऊपर भाग रे भासुछि ना नै ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ओके नेक्स्ट जेबा हमें देखियो या तुम या ए सब जिंस तो पूर्व जानिथिलो कि एमिति हुए बोली एमिति काम करथिलो केबे परीक्षा करे देखथिलो ନାଇଁ ସାର୍ अच्छा वेरी गुड तो देखो ए जे हालुका काठी कुटा धूଳି जल रे भासुथिबार तुम देखछो जहा देखुथिलो ऊपर भाग रे कोन कोन भासुछि କାଠି କାଠି କୁଟା ଧୂଳି କଣା जल रे भासुथिबार तुम देखुछो ना नै ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ए ओजनिया बाली गुडी और माटी जलर ତଳେ ତଳେ ଜମି ଜମି ରହିଛି। ରହିବା ଦେଖୁଥିଲ ନା ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଏହା ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲ ନାଇଁ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏବେ ଜାଣିଲ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିଟା ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ ଏଟା କୋଉ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏହି ପଦ୍ଧତିର ନାମ କଣ କହିବେ ଏହି ଜମି ରହିବାକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ କୁହନ୍ତି କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ ଅବକ୍ଷେପଣ ଭଲ କି ଜାଣିବ କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ ଅବକ୍ଷେପଣ ମାନେ କଣ ବସିଯିବା ଆଉ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଅବକ୍ଷେପଣ କଣ ଓଜନିଆ ବାଲି ଗୋଡି ମାଟି ଜଳର ତଳେ ତଳେ ଜମି ଜମି ରହି ତାକୁ କହନ୍ତି ଅବକ୍ଷେପଣ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ପାଣିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ଲାସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଏ ଯୋଉ ଉପରେ ଯୋଉ ପାଣି ଥିଲା ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ କଣ କରିବା ତାକୁ ଢାଳିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଢାଳିବା ହେଲା ଢାଳିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ ଏଇ ପଦ୍ଧତିଟା କଣ କହିବା ଆମେ ଆଶ୍ରବଣ ଆଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି ପଦ୍ଧତି କହିବା ଭେରି ଗୁଡ ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ର କଣ ଦେଖୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲାସ ରେ କିଛି ଅଳିଆ ଗ୍ଲାସ ଯୋଉ ପାଣି ଅଛି ସେଥିରେ କିଛି ଅଳିଆ ଉପରେ ଭାସୁଛି ଆଚ୍ଛା ଭେରି ଗୁଡ ଆମେ ଯୋଉ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଢାଳିଥିବା ପାଣିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ ଏଟା କିଛି ଗ୍ଲାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଆମେ ନେଇଛେ ଗ୍ଲାସ ଢାଳି ନିଆଯାଇଥିବା ଜଳରେ ଆଉ କଣ ରହିଛି ଆଉ କଣ ରହୁଛି କାଠି କୁଟା ଯୋଉଗୁଡା ଉପରେ ଭାସୁଥିଲା ସେଗୁଡା ସେଗୁଡା ହିଁ ଭାସୁଛି ଭାସୁଛି ହେଲା ଏଇ ଜଳ ମଇଳା ଦେଖା ହଉଛି କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଓକେ ଏବେ ବି ମଇଳା ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟାକୁ ପିଇ ପାରିବା କି ଆମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଜଳରୁ ଏଇ କଣିକା ଓ କାଠି ପତ୍ରକୁ କିପରି ଅଲଗା କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ହେଲା ସେ ପଦ୍ଧତିଟା କଣ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ନିଅ କଣ ନେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ନେଲେ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ନେବା ତାପରେ କଣ କରିବା ଏହା ଖୋଲା ମୁହଁରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆକାରର ଫନେଲ ପୁରା କଣ କରିବା ତାକୁ ଫନେଲ ଗୋଟେ ତା ମୁହଁକୁ ପୁରା ଫନେଲ ଟା ନେବା ହେଲା ଏ ଯୋଉ ଫନେଲ ଦେଖୁଛ ନା ଆଜ୍ଞା ଫନେଲ ନେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନେବା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ନେବା କଣ ନେବା ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଫନେଲ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଭାଙ୍ଗିକରି ରଖିବା ତାପରେ କଣ କରିବା ଆମେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିବା ନା ନାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରିବା ଢାଳିବା ଏ ଦେଖୁଛୁ ଯେମିତି ଚିତ୍ର ଯାହା ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଥିଲା ଫନେଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ପରିଷ୍କାର ପାଣି କେମିତି କରାହଉଛି ନା ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ଲାସ ରେ ସଂଗୃହୀତ ଜଳକୁ ଫନେଲ ଭିତରେ ଥିବା ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିବା ନା ନାଇଁ ଢାଳିବା ଢାଳିଲା ପରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା କଣ ଦେଖୁଛ ଏଟା ଏଇ ଗ୍ଲାସ ରେ କଣ ଦେଖୁଛ ସଫା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଟା କେମିତି ଦେଖାଉଛି ସଫା ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଉଛି ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଳ ପଡୁଛି ତାହା ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାହେଲେ ଯାହା କରିଥିଲେ ଏହାକୁ କଣ କହିବା ଆମେ ପରିଶ୍ରମଣ ପରିଶ୍ରମ ଏହି ପ୍ରାଣୀକୁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ବୋଲି କହିବା ହେଲା ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ଵାରା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ରହିଥିବା ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥରୁ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରେ ହେଲା କୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିଶ୍ରମଣ ପରିଶ୍ରମ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ତାହେଲେ ଛାଣିବା ପରିଶ୍ରମ ପଦ୍ଧତି କି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା ହେଲା ମତେ କହିବ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ପରିଶ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ ପଢିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ଅମଳ ହେଲା ଓକେ ଦେଖିବା ଆମେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କେମିତି କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା କିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ ତମେ ମାନେ
ବିଲରେ କିଛି ଧାନ କଟା ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ଧାନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାର ବିଲରେ କିଛି ଧାନ ପାଚିଛି, କିଛି କଟା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ରହିଯାଇଛି। ତ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ରହିଯାଇଛି ଆଉ କିଛି କାଟିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ କଣ କହିବା ଆମେ? ଶସ୍ୟ ଅମଳ। ଶସ୍ୟ ଅମଳ। ଆଉ କୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବାର ତୁମେ ଦେଖିଛ? ମେସିନ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି। ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ କୋଉଥିରେ ହେଇପାରୁଛି? ଧାନ ପେଣ୍ଡା କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଧାନ ଅମଳ ଆଚ୍ଛା, କରାଯାଇଥାଏ। ଧାନ ପେଣ୍ଡା କାଟିକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରାଯାଇ ପାରୁଛି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସାର୍। ଧାନ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ସବୁ ଧାନ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ କୃଷକ କଣ କରୁଛି? ସେ ପିଣ୍ଡା ଗୁଡିକୁ ଘରକୁ ନେଉଛି। ଧାନ କାଟିଛି, ଧାନ କାଟିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ କଣ କରୁଛି? ବାନ୍ଧିକି ତା ଘରକୁ ଧାନକୁ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ନେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଧାନକୁ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ନେଉଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଚିତ୍ର କଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ ତମେ? ଗୋଟେ ଭାଡି ବାନ୍ଧି ସେଠି ଧାନ କେଣ୍ଡା ଗୁଡିକୁ ବାଡେଇ ଧାନକୁ ଝୋଡଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଧାନ ନଡା ରହିଥିଲେ ତାକୁ ଭାଡି ବା ଘୋଡିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟାଯାଏ। କଣ କରାଯାଏ? ତାକୁ ଘୋଡ଼ିଆ ଭାଡି ବା ସାହାଯ୍ୟରେ ଘୋଡିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ଦେଖୁଥିବୁ, ଘୋଡିଆ ଆଉ ଭାଡିରେ କଣ କରନ୍ତି? ପେଣ୍ଡା ଗୁଡେ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଲେକ୍ସନ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ପିଟନ୍ତି ପୁରା, ଧାନକୁ ଅମଳ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଧାନ ଅମଳର ଶସ୍ୟ ଅମଳର ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି। ଦେଖ ଏଇଟା କଣ କରାଯାଇଛି? ଧାନର ପେଣ୍ଡା ଗୁଡିକୁ ବେଙ୍ଗଳା ଦ୍ଵାରା ଅମଳ ଆଚ୍ଛା, କରାଯାଉଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି? ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଳା ଦ୍ଵାରା। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି? ବଳଦ ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ। ବଳଦ ନା ନାଇଁ? ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ପେଣ୍ଡା ଗୁଡିକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରାତନ କାଳ କରାଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କଲେଣି ନା ନାଇଁ? ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଣ କଣ ତମେ ଜାଣିଛ? ଠେସର। ଠେସର ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ଆଉ କଣ? ମେସିନ। ଧାନ କଟା ଧାନ ମେସିନରେ କଟା ମେସିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଡେଇବା ମେସିନରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ ବାଡଉଛନ୍ତି। କରାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ଏଇ ବେଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ପୁରାତନ କାଳରେ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଶସ୍ୟକୁ ଅମଳ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ କେବଳ ଆମେ କହିବା ଧାନ କଥା ଦେଖିଲେ, ଆଉ କଣ କଣ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରାଯାଉଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିଛ? ମୁଗ, ବିରି, ବିରି, କୋଳଥ, ଆଚ୍ଛା, ଏଟା କୋଉ ଜାତୀୟ? ସେଟା ଡାଲି ଜାତୀୟ। ଡାଲି ଜାତୀୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯୋଉ କୋଉ ଡାଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ତମେ ମାନେ? ମୁଗ ଡାଲି, ବିରି ଡାଲି, କୋଳଥ ଡାଲି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବାର ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଶସ୍ୟକୁ ଅମଳ କରି ତାକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଦେଖା ହବ, ଆମେ ପଢିବା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍। କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା?